Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. Well, it's a great joy, and I'm sure, I hope it's also of you, that we can have this service of the institution and induction of your vicar, Reverend Stephen. நம்முடைய சபை குருவானவர் ரெவரண்ட் ஸ்டீவன் அவர்களுடைய இந்த நிறுவன ஆராதனையிலே நாம் அனைவரும் பங்கு கொள்வது ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியம். It's for me personally, it's a great joy because we've been together in so-called as a co-worker for about 12-13 years. உங்கள் போதகரோடு 12-13 ஆண்டுகள் நான் பணியாற்றியிருக்கிறேன் கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே. ஆகவே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி. I was reminded by him that when I first came back to the diocese in the year 2000, that was also the year when he was ordained. அவர் எனக்கு நினைவூட்டினார், நம்முடைய அத்தியட்சர் முதலாவது ஊழியத்துக்கு வரும்பொழுது அந்த ஆண்டில் தானே அவருக்கு குரு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது. So it's a very special, great joy for me as before I retired. My last time together is with Stephen. ஆகவே ஓய்வு பெறுமுன்னதாக நான் இந்த நிறுவன இந்த ஆராதனையிலே பங்கு கொள்வது எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சி. One thing you and I should take encouragement is that he has many more good years to come. அவருக்கு இன்னும் அநேக ஆசீர்வாதமான ஆண்டுகள் உண்டு. ஆகவே நாம் மகிழ்வு கொள்வோம். So I just pray that you will walk with him and support him and give all that's necessary to build up this church of Christ. ஆகவே இந்த சபையை மீண்டுமாக கட்டும்படியாக நம்முடைய போதகரோடு கூட சேர்ந்து பணியாற்றும்படியாக நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Again, it cannot be by purpose design or whatever. And last month, I was at the induction of Reverend Lawrence in Epiphany. போன மாதத்திலே நான் நம்முடைய பிரசன்ன ஆலயத்திலே ரெவரண்ட் லாரன்ஸ் அவர்களுடைய நிறுவன அந்த ஆராதனையிலும் பங்கு கொண்டேன். So it's a great joy to be with our Indian speaking brothers and sisters. ஆகவே இந்திய விசுவாசிகளாகிய உங்களோடு கூட இப்படியாக நான் இருப்பது எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சி. And so as we come to this very, very solemn and very important day, moment where your new vicar is inducted. ஆகவே இந்த ஒரு நேரம் அதிக முக்கியமான நாள். ஏனென்றால் நம்முடைய குருவானவர் அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் குருவானவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். And in a service that is not between just him, focus on him alone, but it is the whole church. ஆகவே இந்த ஆராதனை அவர் மேல் மட்டும் ஒரு நோக்கம் அல்ல, முழு சபையாக. And that includes you, because in the whole induction process you participated, you make your commitment to God and to your vicar. இந்த நியமன ஆராதனையிலே நாம் அனைவரும் கூட பங்கு கொண்டோம். ஆண்டவரிடத்திலே நம்முடைய போதகரை நாம் கொடுத்து அவருக்காக ஜெபித்து நாமும் பங்கு கொண்டோம். I hope that this will be etched in the memories of Christ Church, because in any parish actually it's not good to have a frequent change of vicars. ஒவ்வொரு சபையிலும் அடிக்கடி குருவானவர்கள் மாறுவது நல்லதல்ல. I'm sure you're aware in this big, very so-called advanced, progressive Asian country called Japan, they have the best record in recent years of so many new prime ministers within a short span of time. மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாடாகிய ஜப்பான் நாட்டிலே மிக குறுகிய காலங்களிலே பிரதமர்களை மாற்றுவார்கள். I'm sure you don't want to be in Japan now. ஆகவே அந்த நிலை நமக்கு வேண்டாம். But on the other hand, if there's no change at all, it can also mean many things. அதே வேளையிலே மாற்றங்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவ்வளவாக நன்றாக இருக்காது. And it will be horrible, and I'm sure none of us want this to happen, as we see in what we call in the so-called Arab Spring country. They were all for continuously, and yet because when the wrong time or the right time happens, and when change must come, it is very sad, it has to take this very drastic and very blood-lacking form. நாம் பார்க்கிறோம் அரபு நாடுகளிலே அதிக நாட்களாக தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள், மாற்றம் இல்லாதபடி. ஆனால் ஒரு மாற்றம் வரும்பொழுது அது மிக பயங்கரமான விளைவுகளை கொண்டு வருவதை நாம் காண்கிறோம். And you know, in many countries, the government or the political party in power sometimes are very fearful when elections come. நமக்கு தெரியும் பல நாடுகளிலே தேர்வு எலெக்ஷன் வரும் நேரங்களிலே அரசாங்கம் அதிக பயத்தை கொள்கிறது. If it's for good reason, it's okay. But if it's for wrong reason, that they feel that they should continue to be in position, in power, they will do all sorts of things to continue to be in power. ஆகவே சில வேளைகளில் நாம் பார்க்கிறோம் அரசாங்கம் அந்த
தேர்தலை கடந்து தொடர்ந்து அவர்கள் பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அநேக காரியங்களை செய்கிறார்கள். Of course, there will always be challenges when you continue beyond 10 years, 20, 40. Especially in Singapore, we want to thank the Lord, although it's a long one government, one party for all these years, but we thank the Lord for many good things that they have done. சிங்கப்பூர் நாட்டுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அநேக ஆண்டுகளாக பதவியிலே இருந்த போதிலும் கூட நல்ல ஒரு அரசாங்கம் இருப்பதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம். What I'm trying to say is that to build a nation, a country, or anything or beyond one generation is very difficult. ஆகவே ஒரு நாட்டை பொறுத்தமட்டிலே ஒரு தலைமுறையை கடந்து அந்த நாட்டை கட்டுவது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம். We've read in the tremendous reading in 1 Kings 8 just now. 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். It was a tremendous record of the completion, or rather the building of this temple by Solomon. சாலமோன் ராஜா ஆண்டவருக்காக தேவாலயத்தை கட்டி முடித்தது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம். But if you were to read the whole scriptures, வேதத்தை நாம் முழுவதுமாக நாம் படிக்கும் பொழுது, now this is something for every one of us. நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, because we think that by building a church all you need is money. தேவாலயத்தை கட்டுவது என்றால் ஒருவேளை தேவையெல்லாம் பணம் என்று நாம் நினைக்கலாம். Sometimes how we pray that we have the super tycoon 1 or 2 in our church. சில வேளைகளே நமக்கு ஒரு பெரிய செல்வந்தர்கள் இருந்தால் எவ்வளவாக இருக்கும் என்று நினைப்போம். Sometimes very educated professor. அல்லது ஒருவேளை மிக அதிக படித்த ஒரு பேராசிரியர்கள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Professionals, our church will be okay. நல்ல ஒரு நிபுணர்கள் இருந்தால் எவ்வளவாக நன்றாக இருக்கும். But if you have to read the scriptures carefully, ஆனால் வேதத்தை கவனமாக படித்தால் there seems to be a hesitant on the part of the Lord for churches to be built. ஆனால் தேவாலயங்களை கட்டும் பொழுது கர்த்தருடைய கரம் எவ்வளவாக இருந்தது என்பதை நாம் காண்கிறோம். There seems to be a reluctance on the part of the Lord to concede to the request, not only especially of Solomon's father David when he wanted to build a temple. நாம் பார்க்கிறோம் சாலமன் ராஜாவுடைய தகப்பனாகிய தாவீது ராஜா தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பிய பொழுது ஆண்டவர் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. I know in many parts of the world, as you go to the end of one street, the other end of the same street, you see churches. நாம் உலகத்தின் பல பகுதிகளிலே பார்க்கிறோம் அநேக தேவாலயங்கள் இருக்கிறது. There's one place, I won't say which country, in Asian country, in one street, there are about 15 churches. ஒரு ஆசிய நாட்டிலே ஆசிய கண்டத்திலே ஒரு நாட்டிலே ஒரு தெருவில் மட்டும் 15 ஆலயங்கள் இருக்கின்றன. I heard in India there are many churches. அதுபோல இந்திய நாட்டில் கூட அநேக தேவாலயங்கள் உண்டு. Very big ones as well. பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் உண்டு. I'm sure you know there have also been a lot of problems. நமக்கு தெரியும் அவற்றிலும் கூட சில பிரச்சனைகள் உண்டு. On the other hand, I just came back from Hanoi, from Vietnam. வியட்நாமில் உள்ள ஹனாய் நகரத்திலிருந்து நான் சற்று முன்பு வந்தேன். It was a tremendous experience and privilege to be there for this first confirmation service, Anglican confirmation service in a communist country in Hanoi in the north. ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஒரு நாடாகிய அந்த வியட்நாமிலே முதலாவது திடப்படுத்தல் ஆராதனையிலே நான் அதை நடத்தியது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம். There was 37 candidates presented. 37 பேர் திடப்படுத்தல் பெற்றார்கள். And the service was conducted in the restaurant. ஒரு சாப்பாட்டு கடையிலே அந்த ஆராதனை நடத்தப்பட்டது. While the service was going on, the confirmation was going on, there were clients eating in the restaurants behind us. திடப்படுத்தல் ஆராதனை ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்ற பக்கத்திலே சாப்பாடு நடந்து கொண்டிருந்தது. Because we had no place. வேறு இடம் இல்லை. Of course, we went to see a couple of places and they were talking about, it's a matter of time that we should have a property and to have a church building. But this very first confirmation, it was in the restaurant. நாங்கள் சில காலமாக தேவாலயம் கட்ட ஒரு இடம் வேண்டும் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த முதலாவது திடப்படுத்தல் ஆராதனை நடந்தது ஒரு உணவு கடையிலே. And of course, as we went to one or two places, the dean and other people, we were looking at the possibility of properties so that our people can meet. அங்குள்ள ஜனங்கள் கூடி தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக சில இடங்களை நாங்கள் தேடி பார்த்தோம். Over the many years that I have been a member of our church and also later on as a priest and a co-worker together, sometimes I do have mixed feelings. நான் அநேக ஆண்டு காலமாக ஒரு சபை உறுப்பினராக ஊழியனாக இருந்த போதிலும் என்னுடைய உள்ளத்திலே மாறுபட்ட எண்ணங்கள் உண்டு. Building a church
for the glory of God and for the worship, for the people to worship in is definitely and certainly is a good thing. தேவனை ஆராதிக்கும்படியாகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் மக்கள் கூடி ஆராதிக்க ஒரு இடம் வேண்டும். அது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். Very sad oftentimes that it becomes not a very good thing. சில வேளைகளே நாம் பார்க்கிறோம் வருத்தத்துக்குரிய ஒரு காரியம், அது அவ்வளவு நன்றாக முடிவதில்லை. So this morning as we reflect on 1 Kings 8, I think there are some very important lessons for us, especially on this occasion of the induction or institution of your new vicar. இந்த சிறப்பான ஆராதனையிலே இந்த காலை வேளையிலே 1 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரத்திலிருந்து சில காரியங்களை நாம் காண்போம். Stephen is not here just to fill his own career, his own ambition. ரெவரண்ட் ஸ்டீவன் நம்முடைய போதகர் தன்னுடைய ஒரு சொந்த அலுவல் காரணமாக அவர் இங்கே இல்லை. It takes a lot for him to be here. இங்கே இருப்பது அவருக்கு அதிக பொறுப்பான ஒரு காரியம். And I'm thinking it also takes a lot of you to receive him. அதே போல மக்களாகிய நமக்கும் கூட அவரை நமக்கு ஏற்றுக்கொள்வதும் ஒரு பெரிய காரியம். Everyone concerned have to make a lot of adjustments to one another. எல்லாரும் ஒருவருக்கு ஒரு சில வேளைகளை விட்டு கொடுத்து நாம் ஒன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும். But in that chapter 1 Kings 8, 1 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரத்தில் I just want to focus on one thing. If you were to go back and flick through the whole chapter, நாம் அதை அதிகாரம் முழுவதுமாக நாம் பார்ப்போம் என்றால் almost 15 times in this chapter alone, it talks about my name. இந்த அதிகாரத்தில் மட்டும் ஏறக்குறைய 15 இடங்களிலே என்னுடைய நாமம் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். Whether it's spoken by Solomon or Solomon referring or mentioning the Lord says so and so, that here it is to build a house that my name might be there. நாம் பார்க்கிறோம் சாலமோன் ராஜா தன்னுடைய பெயரை சொல்கிறாரோ அல்லது தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக சொல்கிறாரோ, இந்த இடத்தில் என்னுடைய நாமம் என்று சொல்லப்படுகிறது 15 இடங்களில். So is the Lord more concerned about the building or about my name? ஆகவே ஆண்டவருக்கு எது முக்கியம், தேவாலயமா தன்னுடைய நாமமா? As I said, if you were to read through the scriptures, there's always this hesitancy for something to be built. இந்த அதிகாரத்தில் இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவனிடத்திலே ஒரு தயக்கம் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். I don't know how many of you have noticed that tablet out there. This dedication of this church was in 1940 by Bishop Bessel. அத்தியட்சர் பெசல் அவர்கள் 1940வது ஆண்டிலே இந்த நம்முடைய ஆலயத்தை அவர் பிரதிஷ்டை செய்தார். நாம் பார்த்திருப்போம். Including myself, many was not born in 1940. நம்மில் அநேகர் அந்த நாட்களிலே பிறந்திருக்க மாட்டோம். But it was in the midst of the Second World War. இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம் அந்த நாட்களிலே இது நடந்தது. I cannot, even if I try to imagine, no way I can understand what brought the church at that time to dedicate and to start talking about building church in the midst of the war. எப்படியாக ஒரு யுத்தத்தின் நடுவில் அந்த நாட்களிலே ஒரு தேவாலயத்தை கட்டி மக்கள் கூடி ஆராதிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணம் வந்தது. என்னால் அதை அறிந்து கொள்ள There must be முடியவில்லை. something very special and something very deep which brings the hearts and the wills and the efforts and the resources of the people together to do that in the midst of war when everyone is lacking of things. எல்லா மக்களையும் ஒன்றுபடுத்தி ஒருமைப்படுத்தி இப்படியாக இந்த ஆலய ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்வதற்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு காரணம் இருந்திருக்க வேண்டும். I just pray that we will recapture that spirit. அந்த அதே ஆவி இன்று நமக்கும் இருக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். You know, when times are difficult, we can put down our differences. கஷ்டமான வேளைகளிலே நமக்குள்ள பிரிவினைகளை நாம் ஒதுக்கி விடலாம். We just bring out the best of ourselves, allow ourselves to be challenged and to bring the best and put on the table for the Lord. நமக்குள்ள இருக்கிற மிக சிறந்த குணங்களை நாம் வெளிப்படுத்தி நம்முடைய தாளந்துகளை வெளிப்படுத்தி ஆண்டவருக்காக நாம் செய்யலாம். On this occasion, I pray that the Lord will bless Stephen and together with the PCC and all of you to recapture that spirit. அப்படியாக அதே அந்த ஆவியை மீண்டுமாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்முடைய போதகருக்காக நம்முடைய செயற்குழுவுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். But we are almost 70 years past after that day. நம்முடைய ஆலய பிரதிஷ்டை நாளை கடந்து ஏறக்குறைய 70 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. You have changed, I have changed. நாம் மாறிவிட்டோம். We are more comfortable, you are more comfortable. மிகவும் ஒரு வசதியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம்.
We have more things to think of. We have more different experiences and different perspective of things. நமக்கு அநேக மாறுபட்ட அனுபவங்கள் உண்டு, மாறுபட்ட கண்ணோட்டங்கள் உண்டு. So sometimes when we thought that the more we have, the better we will be. ஒருவேளை நாம் நினைப்போம் நமக்கு எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு வசதியாக இருப்போம் என்று நாம் நினைக்கலாம். But life's experience seems to tell us the less we have, sometimes we are better. ஆனால் நம்முடைய அனுபவங்களை பார்த்தால் நமக்கு நம்ம எப்பொழுது குறைவு காணப்பட்டதோ அப்பொழுது பெரிய நிறைவு அங்கே இருந்ததை காண்கிறோம். Because it's easier to have a common mind. ஏனென்றால் அந்த குறைவான நாட்களிலே ஒருவருக்கொருவர் ஒரு ஒருமைப்பாடு காண்பது, and we can see things in better perspective. நல்லது ஒரு கண்ணத்தோடு நாம் காண முடியும். Because if the body is not there, there's no such thing for the individual. ஏனென்றால் ஒரு முழு சரீரம் என்று இல்லாவிட்டால் தனித்தனியாக யாரும் இயங்க முடியாது. I just want you to remember from 1 Kings chapter 8. Just flip through why the mention of my name to build a house in my name is mentioned so often. 1 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரத்திலே என்னுடைய நாமத்திலே ஆலயம் கட்டப்பட வேண்டும் என்பது வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம். You know, in terms of resources, financial, material, and all the things in the history of the old Israel, Solomon's time was probably the peak. இஸ்ரவேல் அந்த சரித்திரத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவதற்கான தேவைகள், அந்த மூலப்பொருட்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது சாலமோன் ராஜாவினுடைய காலம் சரியான ஒரு நாட்களாக இருந்தது. In other words, it's almost that no matter how big a temple he wants to build, there's no problem. அவருக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்றால் இருந்தால் கூட அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை. But that doesn't seem to impress the Lord so much. ஆனால் அந்த ஒரு காரியம் நம்முடைய ஆண்டவரை அது உற்சாகப்படுத்தவில்லை. And so it's very important in this important chapter that the name of the Lord is mentioned almost more than 15 times. ஏனென்றால் இதை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த அதிகாரத்திலே என்னுடைய நாமம் என்ற கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து 15 முறை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And this is a question that the churches in every generation and every place in every colors and creeds have to answer. ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இந்த ஒரு காரியத்தை சபை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். What is the church for? சபை அல்லது ஆலயம் எதற்காக? For whom? யாருக்காக? Who is the real Lord of the church? சபையினுடைய உண்மையான தலைவர் யார்? And he says, for my name. வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது என்னுடைய நாமம் என்று. It's very significant and instructive, I believe, when the name of the Lord is mentioned critically in the scriptures. It speaks very deeply. தேவனுடைய நாமம் என்பது மிகவும் ஆழமான ஒரு சத்தியத்தை கொண்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. You know, if you were to look back into Deuteronomy chapter 12. உபாகமம் 12ஆம் அதிகாரம். It's a very important book where Moses so-called reiterated or teach again the law, applying it in a new context because they're going into the land now. உபாகமம் ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம். மோசே மீண்டுமாக தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணங்கள் கற்பனைகளை மக்களுக்கு சொல்லுகிறார். After laying down the principles of how they should live together and what they should be doing in their worship and their daily lives. எப்படியாக இஸ்ரவேல் மக்கள் ஆராதிக்க வேண்டும், எப்படியாக தங்களுடைய நாட்களை கழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பின்னால் Then it came to Deuteronomy chapter 12. உபாகமம் 12க்கு வருவோம். And you know, in Deuteronomy, Moses keep on repeating almost the same words as a formula, the statutes and the law that you should be careful to do. இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம் மக்கள் வந்து கவனமாக இருக்கும்படியாக அந்த கற்பனைகளை மீண்டும் மீண்டுமாக அவர் சொல்லுகிறார். And then in chapter 12 verse 4, and Moses here says, you shall not worship the Lord your God in that way of the world, so to speak, but you shall seek the place that the Lord your God will choose out of all your tribes to put his name there and make his habitation there and only there you shall go and bring your offerings. உபாகமம் 12:4வது வசனம் முதல், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நீங்கள் அப்படி செய்யாமல் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய நாமம் விளங்கும்படி உங்கள் சகல கோத்திரங்களிலும் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானமாகிய அவருடைய வாசஸ்தலத்தை நாடி அங்கே போய் உங்கள் சர்வாங்க தகன பலிகளை உங்கள் பலிகளையும் தசம பாகங்களையும் உங்கள் கை ஏறெடுக்குது படைக்கும் படைப்புகளை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in chapter 12 alone, the 6 times it's either said,
you only worship in the place that I choose, or I choose to put my name there. இந்த அதிகாரத்தில் மட்டுமே நான் தெரிந்து கொள்ளும் இடம் அதிலே நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Except for chapter 13, then from chapter 14 to chapter 18, almost every chapter would have once or more than once the mention of my name and the place that I choose, not you. உபாகமம் 14 முதல் 18 அதிகாரங்களிலே நான் தெரிந்து கொள்ளும் இடம் என்னுடைய நாமம் என்ற காரியம் அதிகமாக சொல்லப்படுகிறது. And then towards the other end, that great important chapter, chapter 26, where they make their confession of faith, so to speak. My father was a wandering Aramean, and yet the Lord preserved him. Again, the name of the Lord and the place that he chose was mentioned there. மீண்டுமாக 26வது அதிகாரத்தில் கூட அதே போல ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளப்படும் இடம் அதிலே நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. So we can see how important it's not just simply any place. சாதாரணமாக ஒரு எந்த இடம் என்று அல்ல. And even then it is not just even the place that the Lord choose. தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்படும் அந்த இடம் அது மாத்திரமல்ல. And what makes the difference, ultimate difference, is that whether the place where the Lord chose, his name is also there. ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளப்படும் இடம் அதிலே ஆண்டவருடைய நாமம் இருக்கிறதா அது மிக முக்கியமான காரியம். I think we all take our names seriously. Maybe modern people don't take names seriously. நம்முடைய சொந்த நாம நம்முடைய பெயர்களை நாம் சிறப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். We always like names which are glamorous, and some movie stars and some sports people. நல்ல பெயர்கள், நடிகர்களுடைய பெயர்கள், இப்படியாக நல்ல பெயர்களை நாம் விரும்புகிறோம். But I think as parents or grandparents, when a new life is born or given, and we always think very carefully about naming. வீட்டிலே குடும்பத்திலே ஒரு குழந்தை பிறக்கும் என்றால் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பெயரிடுவது என்பதை குறித்து நாம் அதிக கவனமாக இருப்போம். On the one hand, what does the naming means? இந்த பெயர் சூட்டுதல் என்பது என்ன? I always think that some of us who have nothing, probably our best hobby in life is to read books. நம்மில் அநேகருக்கு புத்தகங்கள் படிப்பது ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருக்கிறது. I don't know now with those e-book how do you read, I don't know. இப்பொழுது எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஆகிவிட்டது. But when you buy a book, what do you do? I mean, at least the traditional books. ஒரு புத்தகங்களை நாம் வாங்கும் பொழுது I think one of the natural thing is what to write your name that this book belongs to me, right? ஒரு புத்தகங்களை நாம் வாங்கும் என்றால் முதலாவது பக்கத்தை எடுத்து நம்முடைய பெயரை நாம் எழுதுவோம். And then if you look at the book, you probably also can make some guess and estimation of the personality of the person. இந்த புத்தகத்தை நான் படிக்கும் பொழுது அந்த அங்கே குறிப்பிடுகிறவர்களுடைய தனித்துவம், அவருடைய பர்சனாலிட்டி குறித்து நாம் ஒரு காரியத்தை கொள்ளுவோம். Whether the book is neat and tidy or dirty. ஒருவேளை அதை பார்க்கும் பொழுது புத்தகம் நன்கு அழகாக இருக்கிறதா? And whether it's scribbled over and underlined with different colors. அல்லது अनेक விதவிதமான கலர்களை அடிக்கோடு இட்டு வைத்திருக்கிறோமா? It does reflect the character, personality, isn't it? எப்படி ஒரு புத்தகத்தை நாம் வைத்திருப்போம் என்பது therefore it means ownership. பெயர் என்பது அது ஒரு அவருடைய உரிமை. This book is mine. இது என்னுடைய உரிமை. And that has to be respected and honored. இந்த ஒரு காரியம் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So basically what the scripture is saying is that if this place is going to be of use to the Lord, of glory to the Lord, it is not only the place where it is to be chosen, but also whether his name is there. இப்படியாக நாம் தேவனுடைய ஆலயம், தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடம் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய நாமம், அவருடைய பெயர் அங்கே இருக்க வேண்டும், அதற்கு உரிதான அந்த கனம் இருக்க வேண்டும். Why was there this hesitation? ஏன் ஆண்டவரிடத்திலே இந்த தயக்கம்? Because when the people of the Lord in the Old Testament, in David's time, in Solomon's time, as they settled down into the land, தாவீது, சாலமோன் ராஜாக்களுடைய காலங்களிலே மக்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இடங்களிலே அவர்கள் which is very different from the time they were in the wilderness during the time of their exodus. அவர்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்த நாட்களை விட இது வித்தியாசமான நாட்கள். It's not a matter of physical or geographical issue. இது அன்றாட வாழ்க்கைக்குரிய அந்த வித்தியாசங்கள் அல்ல. But you know, in the desert life is very simple. வனாந்தரத்திலே எளிதான வாழ்க்கை. But it's not easy. ஆனால் அது லகு அல்ல. To be able to survive in the desert must be tough. வனாந்தரத்திலே சமாளிப்பது கடினமான காரியம். Simple in the sense that things are very clear cut.
எளிமை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு தெளிவாக எல்லாம் You இருக்கும். know, you're surrounded by very tough living conditions beyond your control. மிகவும் இருப்பதற்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலே நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். And when things are beyond your control, what do you do? நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்வோம்? You learn to be humble. நம்மை நாம் தாழ்மைப்படுத்துவோம். Because everything you got to look up. ஏனென்றால் எல்லா காரியங்களுக்கும் நாம் பரத்திற்கு நேராக And பார்க்க every வேண்டும். drop of water that comes out, you give thanks. ஒவ்வொரு சொட்டு தண்ணீருக்காக நான் நன்றி சொல்லுவோம். And you know on your own you cannot survive long. நம்முடைய சொந்த ஒரு பலத்திலே நம்மால் ஜீவிக்க You முடியாது. need friends. You need loyal people around. நமக்கு நண்பர்கள் வேண்டும். நமக்கு நல்ல உண்மையானவர்கள் நம்மை சுற்றி இருக்க We வேண்டும். help each other to survive. ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வோம். We share, right? நாம் பங்கு கொள்வோம். We don't dominate. நாம் நம்முடைய You know, when dominates, when tribes dominate one against the other, there will be bloodshed. நாம் ஒருவர் மேல் ஒருவர் நாம் அதிகாரம் நாம் காட்ட மாட்டோம். But whatever the case may be, life was more clear cut. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அந்த நாட்களிலே ஒரு தெளிவான ஒரு காரியமாக இருந்தது. But you know, when they went into the land of after they settled in the land after David and Solomon's time, ஆனால் தாவீது சாலமோன் ராஜாக்களுடைய காலத்திலே they have to learn the ways of the world. ஆண்டவருடைய வழிகளை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Because it was no more in the desert. வனாந்தரத்தில் அல்ல. You must learn the art and the intricacies of trading. அவர்கள் வியாபாரம் செய்வதில் உள்ள நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And you must know how to plant and to grow your ground, your food. எப்படியாக நிலங்களிலே பயிரிட்டு அவர்கள் விவசாயம் செய்வது என்பதை கற்றுக்கொள்ள And வேண்டும். then you know, in Asia we depend on the land for food production and agriculture and all that. நமக்கு தெரியும் நம்முடைய ஆசியா நாட்டுகளிலே நமக்கு நிலம் வேண்டும். That's why in Asia, in many countries, China and in India, we know there are a lot of people who are forever slaves to the land. நாம் பார்க்கிறோம் இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளிலே நிலங்களிலே இப்படியாக கொத்தடிமைகளாக அநேகர் இருக்கிறார்கள். They are very powerful land owners, right? சிலர்கள் அந்த நில சுவாந்தார்கள் நிலத்தை அவர்கள் கடுமையாக அவர்கள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் Who வைத்துக் will கொள்கிறார்கள். live off other people. மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் And கொள்கிறார்கள். society is divided. சமுதாயம் பிளவுபடுகிறது. And so when they go into the land, you have to learn all these things, what's so-called the ways of the world. இப்படியாக அவர்கள் உலகத்தின் வழிகளை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருந்தது. And the danger is when the temple is built. என்ன அங்கே ஆபத்து? தேவாலயம் கட்டிய பொழுது. Asia is a land of temples, ஆசிய நாடு ஆலயங்கள் நிறைந்த நாடு. of mosques, of whatever. எல்லா மதத்தினருக்கான வழிபாடு இடங்கள். And they'll always be controlled by people. ஆனால் இந்த ஆலயங்கள் மக்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே Even in இருக்கிறது. Singapore, we hear of cases that they have to go before the courts because of their temple authorities. சிங்கப்பூரிலே கூட பார்க்கிறோம் இப்படியாக சில ஆலய நிர்வாகிகள் அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டியது இருக்கிறது. Chinese, Indian, Sikh, whatever you have. எல்லா இனத்திற்கும். And when that happens, இந்த காரியங்கள் நடைபெறும் பொழுது, especially in our Christian faith, நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை, the real loser at the end of the day is the glory of the Lord. இதிலே நாம் மிக அதிகமான இழப்பு என்னவென்றால் ஆண்டவருடைய மகிமை. So there's always this hesitation of allowing this to be built. ஆகவே ஆண்டவருக்கு இந்த தயக்கம். When King David wanted to build a temple for the Lord, தாவீது ராஜா ஆண்டவருக்காக ஒரு தேவாலயம் கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பிய பொழுது, from military, from pragmatic, from political terms, he was the only one who deserved that. நாம் ராணுவ சம்பந்தமாகவோ அல்லது மற்ற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் மிகவும் வல்லமை உள்ளவராக இருந்தார். In 2 Samuel 7, when he wanted, at least he was honest enough to share that ambition with the Lord. 2 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம், இப்படியாக தேவனுக்கு ஒரு வாசஸ்தலம் கட்ட வேண்டும் என்று தன்னுடைய வாஞ்சியை அவர் வெளிப்படுத்திய பொழுது, and the Lord through prophet Nathan speak to him, who are you to build for me? நத்தானியேல் மூலமாக தேவன் அவரோடு பேசுகிறார். Because nothing, no matter how big and beautiful that we build, is not enough to contain the Lord. எவ்வளவு அழகான ஒரு கட்டடமாக ஒரு ஸ்தலமாக வாசஸ்தலமாக இருந்தாலும் கூட தேவனுடைய மகிமை அதிலே வைக்க முடியாது. Then later on, as they reflected on the whole thing, and David knew very well, because the Lord says, because your hand
have lost many blood, has cost many lives. இப்படியாக ஆண்டவர் தேவனுக்கு ஆண்டவர் தாவீது ராஜாவுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார், உன்னுடைய கரங்கள் இரத்தக்கரை படிந்த கரங்கள் என்று. And the Lord will build a house for his descendants. அவனுடைய சந்ததி மூலமாக தேவனுடைய ஆலயம் So கட்டப்படும். my brothers and sisters, building the church of Christ is not an easy task. அருமையானவர்களே, கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு சபை கட்டுவது எளிதான ஒரு காரியம் அல்ல. We must not be overconfident about ourselves. மிகவும் நம்மை குறித்து ஒரு உறுதி உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க But it is முடியாது. something the Lord would permit us to do. ஆனால் தேவன் நம்மை அதற்குள்ளாக நடத்துவார். But provided we do it on the basis of his own criteria. அவர் கற்பித்த அந்த கற்பனையின் அடிப்படையிலே நாம் அதை செய்ய வேண்டும். So 1 Kings 8 again reminds us very clearly that it is the place that he chose, the place that he will set his name, his authority, his sovereignty, his holiness, his justice there. ஆகவே தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்படுவது குறித்து 1 ராஜாக்கள் 8 வாசிக்கிறோம். அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடம், அவருடைய நாமம் அங்கே தரிப்பிக்கப்பட்ட இடம், அவருடைய வல்லமை, அவருடைய பரிசுத்தம் விளங்கும் இடம். It is only then when the people of God not only building the physical building but living their lives around the building shaped and expressed by the holiness of the temple, because Paul later on said, do you not know your body is the temple of Christ? இப்படியாக அந்த கட்டடம் மட்டுமல்ல, அந்த கட்டடத்தை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை மூலமாக தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். பவுல் சொல்கிறார், நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்று நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார். Then and only then when people see what we are and who we are, and they will come to give glory to our Father in heaven. அப்பொழுதுதான் நாம் யார் என்பதை மக்கள் உணர்ந்து கொண்டு வந்து பரலோக தேவனுக்கு அவர்கள் மகிமை செலுத்துவார்கள். The Lord himself knows that we are his people will go into a world which is they will be influenced by many factors and many culture values of the world. தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும், அவருடைய பிள்ளைகள் உலகத்துக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது பல கலாச்சாரங்களால் அவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் என்பது. And that's why in Deuteronomy 12 to 18 he is so careful to tell them, when you go into the land and you want to build, it is only where I choose and my name is there. ஆகவேதான் உபாகமம் 12 முதல் 18 அதிகாரங்களில் ஆண்டவர் மீண்டும் மீண்டுமாக வலியுறுத்துகிறார், இப்படியாக நீங்கள் இந்த நாட்டுக்குள் கடந்து செல்லும் பொழுது நீங்கள் எப்படி நான் கற்பித்த கற்பனைகளுக்குள்ளே நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். One of the things which is a great, it's not burden, it is a great weight of responsibility is the appointment and induction of any vicar. ஒரு மிக ஒரு கனமான ஒரு பொறுப்பு சபையிலே ஆலயத்திலே ஒரு குருவானவரை நியமனம் செய்வது. That's why we pray so much for him. அவருக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We know on his own he cannot do it. அவருடைய சொந்த முயற்சியால் அவரால் செய்ய And முடியாது. that's why he must be grounded in the word of the Lord. ஆகவேதான் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையிலே அதிகமாக அவர் நிலைத்திருக்க வேண்டும். His life must be exemplary. அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும். But he does it on behalf of all of us. நம்முடைய அனைவர் சார்பாக அவர் இதை செய்கிறார். We must not say that's your business, that's your calling. போதகரை பார்த்து இது உம்முடைய அழைப்பு, இது உம்முடைய வேலை, பொறுப்பு என்று சொல்லக்கூடாது. He is what he is. He is called to put himself in the hand of the Lord so that he can lift the whole parish up to the Lord. அவர் தேவனுடைய அழைப்புக்கு கீழ்ப்பட்டு தன்னை தேவனுடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். ஏனென்றால் முழு சபையும் ஆண்டவரிடத்திலே அவர் எடுத்துச் செல்வதற்காக. And when we are baptized, நாம் ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது what is the most important thing? முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன? You can have one form, one expression or another. எப்படி நாம் அதை சொல்வோம்? But it is always in the name of the Father, Son and Spirit. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி நாமத்திலே. It's not a cultural issue. இது ஒரு கலாச்சார ஒரு It's காரியம் not அல்ல. a race issue. இது ஒரு இன சம்பந்தப்பட்ட It's not காரியம் a அல்ல. class issue. இது ஒரு மற்ற காரியமும் அல்ல. It's the name of the Lord. தேவனுடைய நாமம். That and only that makes us different. தேவனுடைய நாமம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது நாம் மாறுபட்டவர்களாக That's why மாறுகிறோம். the name of the Lord was so precious. தேவனுடைய நாமம் இப்படியாக விலை மதிப்பற்றது. Do we want to build a church? நாம் சபையை கட்டும் பொழுது I can remember that year when you all did the renovation of this beautiful place. இந்த அருமையான ஆலயத்தை நாம் புதுப்பித்த நாட்களிலே I had the privilege to be here. நான் இங்கே உங்களோடு இருந்ததற்கு எனக்கு ஒரு காரியம், ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான I don't காரியமாக know whether இருந்தது. you still remember. If I remember correctly, the architect who did this was Lo Peng.
லோ பெங் என்பவர் தான் பிரதம ஒரு I don't know whether you architect. still remember. The physical design is easy, not difficult, right? இந்த வெளிப்படையான இந்த ஒரு டிசைன் வந்து ஒரு எளிதான ஒரு காரியம், அதிக கஷ்டம் அல்ல. Because at the end of the day, is how much money you are going to be willing to fork out. எவ்வளவு பணத்தை நாம் செலவழிக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது. But to build a true building for the Lord. ஆனால் ஆண்டவருக்காக உண்மையான ஒரு ஸ்தலத்தை On கட்டுவது, the one hand, it doesn't need you a single cent from you. ஒரு அந்த காரியத்துக்கு நம்முடைய பணம் வேண்டியதில்லை. Because none of us can contribute. நம்முடைய பணத்தால் நாம் அதை நிறைவு செய்ய முடியாது. But it is the most costly. ஆனால் அது விலை உயர்ந்தது, மிக அதிக விலை உயர்ந்தது. Because it costs our Father in heaven His Son. ஏனென்றால் சபையை கட்டுவதற்கு ஏன் அதிக விலை என்றால் நம்முடைய பரமபிதா தன்னுடைய மகனை அதற்கு விலையாக And கொடுத்தார். through the name we know Him. அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக நாம் பிதாவை அறிந்து கொள்கிறோம். And so my brothers, sisters, let us build. அருமையானவர்களே, நாம் ஒன்றாக நாம் இந்த காரியத்தை செய்வோம். But truly build. உண்மையாக நாம் We கட்டுவோம். cannot be contented with just the physical. சாதாரண ஒரு வெளிப்படையான ஒரு கட்டிடத்தோடு நிறைவு Not just பெறக்கூடாது. with the organizational. ஒரு நாம் நம்முடைய அமைப்புகள் மட்டுமல்ல, But every one of us. ஒவ்வொருவரும் நம்மில் We ஒவ்வொருவரும் must not make it that only the educated, the professional can build. நிபுணர்கள் மட்டும் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. We need everyone. எல்லாரும் வேண்டும். Young and old. வயதினர், இளைஞர்கள், Men and women. ஆண்கள், பெண்கள், Those who run faster, those who run slower. வேகமாக ஓடுகின்றவர்கள், மெதுவாக ஓடுகின்றவர்கள். Because the world is not of one type of person alone. ஒரு வகைப்பட்ட மனிதர்களுக்காக இந்த உலகம் அல்ல. Let us build, but build it where the Lord chooses and build it on the basis of His name. நாம் கட்டுவோம் ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடத்திலே, ஆண்டவருடைய நாமத்திலே. The name was so important. ஆண்டவருடைய நாமம் அவ்வளவு முக்கியமானது. When the name of the Lord was most fully expounded and explicated, was in a very serious moment in the life of the people. ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கியமான கட்டத்திலே தேவனுடைய நாமம் அது மிகவும் வல்லமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் காண்கிறோம். And there was none other than the golden calf episode. நமக்கு தெரியும், அந்த பொன்னால் செய்யப்பட்ட அந்த கன்றுக்குட்டி அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு தெரியும். You'll find that in the study of the name, very often it is always at the negative points of the people of God. தேவனுடைய நாமம் என்று நாம் சில வாசிக்கின்ற நேரங்களிலே மக்களுடைய எதிர்மறையான நடவடிக்கைகளை நாம் பார்க்கிறோம். So the time of the Exodus, and they were getting excited, and they will ask Aaron to come up and build a golden calf to express what they thought they knew about the belief and the worship of God at that time. இப்படியாக மக்கள் என்ன செய்தார்கள்? அவர்கள் வனாந்தரத்துக்குள்ளாக கடந்து வரும் பொழுது ஆரோனை பிடித்து நாங்கள் வணங்கும்படியாக எனக்கு ஒரு தெய்வத்தை உண்டு பண்ணு என்று சொல்லி அந்த கன்றுக்குட்டியை உண்டாக்கினார்கள். So be careful. கவனமாக இருக்க வேண்டும். So at that time they were worshiping, they were rejoicing and all that, but that was the darkest moment. கன்றுக்குட்டியை சுத்தி ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்து ஆராதனை செய்தார்கள். அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய மிகவும் ஒரு இருளான ஒரு காலம். In the midst of worship, of their worship, there was judgment. இப்படியாக அவர்கள் தவறான ஆராதனை செய்த நேரங்களிலே அங்கே நியாய தீர்ப்பு இருந்தது. And at the point of time there was this person Moses who stood between the gap. அந்த நாட்களிலே மோசே அவர்களுக்காக மன்றாடி நின்றார். It was so serious at that time that he could have lost his life, because who is Moses? மோசே என்பவர் யார்? ஒருவேளை அவர் தன்னுடைய ஜீவனை கூட அவர் இழந்திருக்க கூடும். But Moses could only come on behalf of the people before the Lord. ஆனால் மக்களுக்காக, மக்கள் நிமித்தமாக ஆண்டவருக்கு முன்னதாக மோசே வந்தார். And he prayed to the Lord in Exodus chapter 33. 33. யாத்ராகமம் 33வது அதிகாரம். And in verse 17, the Lord said to Moses, because Moses was praying to him to show him to show his ways, his presence to continue to go with the people so that they will be a distinct people in the earth, different from everyone. யாத்ராகமம் 33வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். And in verse 17, the Lord responded to Moses. 17வது வசனத்திலே தேவன் பதில் கொடுக்கிறார். He says, the very thing that you have spoken, I will do for you.
and for you have found favor in my sight, and I know you by name. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படியே செய்வேன், என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது, உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் என்றார். And Moses said, please show me your glory. மோசே சொல்கிறார், உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும். I think as Christians, in our worship, in our prayers, in our songs, hymns, we sing so much about the glory of God, right? நம்முடைய பாடல்களிலே, நம்முடைய ஆராதனையிலே தேவனுடைய மகிமை குறித்து அதிகமாக நாம் பாடுகிறோம். But have we ever thought, do we deserve, are we ready to see the real glory of God? ஆனால் தேவனுடைய மகத்துவத்தை, தேவனுடைய மகிமை நாம் காண்பதற்கு தகுதியாக இருக்கிறோமா என்று நாம் எண்ணி இருக்கிறோமா? Moses asked to see the glory of the Lord. மோசே தேவனை நோக்கி, உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்று கேட்கிறார். And in verse 19, Yahweh replied, say, I will make all my goodness to pass before you, and will proclaim before you my name, Yahweh. And I will be gracious to whom I will be gracious, and show mercy on whom I will show mercy. 19வது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னுடைய தயையை எல்லாம் நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணி, கர்த்தருடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக கூறுவேன். எவன் மேல் கிருபையாக இருக்க சித்தமாய் இருப்பேனோ அவன் மேல் கிருபையாக இருப்பேன், எவன் மேல் இரக்கமாய் இருக்க சித்தமாய் இருப்பேனோ அவன் மேல் இரக்கமாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி. In the scriptures, the true glory of God cannot be divorced from his name. ஆண்டவருடைய மகிமை ஆண்டவருடைய நாமத்திலிருந்து அதை பிரிக்க கூடாது. We must ensure and protect ourselves that we will not just talk about the glory of God without the name of God. நாம் கவனமாக நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய நாமம், தேவனுடைய மகிமை, இதை நம்மால் பிரிக்கவே முடியாது. Because more often than not, our understanding of glory, more often probably is of the word than of the Lord. நம்முடைய அதிகமான நம்முடைய புரிந்து உணர்வு இந்த உலக பிரகாரமானது, ஆனால் தேவனை குறித்து அல்ல. If you don't believe me, ask James when he wrote the letter. யாக்கோபு நிருபத்திலே நாம் பார்க்கலாம். What do you do in the service? ஆராதனையிலே நாம் என்ன செய்கிறோம்? When the rich come in, வசதி உள்ள the செல்வந்தர்கள் powerful வரும்பொழுது, comes in, அதிகாரம் உள்ளவர்கள் you வரும்பொழுது give them the place of honor. அவர்களுக்கு கனமான இடத்தை கொடுக்கிறோம். But the poor and the weak and uneducated, you say stand by the side. ஆனால் எளியவர்களும் வறுமையானவர்களும் வரும்பொழுது அவர்களை ஓரமாக And உட்கார. James said that this is not true religion. யாக்கோபு சொல்கிறார், இது சரியல்ல. So be careful, my brothers and sisters. ஆகவே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். We live in a very secular world. நாம் ஒரு உலகப்புறமான ஒரு That you நாட்களில் and I இருக்கிறோம். are immersed in the values of the secular world because of our education, because of our work, because of whatever. இந்த உலகத்தினுடைய வேல்யூஸ், இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களிலே நாம் சுத்தப்பட்டு இருக்கிறோம். And we must not bring that into the church. அதை நாம் ஆலயத்துக்குள்ளாக And சபைக்குள்ளாக we கொண்டு must not think வரக்கூடாது. that we will govern the church on that basis. அந்த அடிப்படையிலே நாம் ஆலயத்தை நிர்வகிப்போம் என்று எண்ணக்கூடாது. The Lord, when Moses asked for his glory, he showed him his name. மோசே ஆண்டவருடைய மகிமையை காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அவர் தன்னுடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். It's a name that we as Christians must protect. தேவனுடைய நாமத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். We must uphold above everything. நாம் அதை உயர்த்த வேண்டும். As we say, the name above all names. ஆண்டவருடைய நாமம் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம். Even if it make demands on us to change our culture. நம்முடைய வழக்கங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கேட்கும் பொழுது கூட, To change our values and our personality. நாம் பிடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய பழக்கங்களை, நம்முடைய தனித்தன்மையை மாற்ற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கேட்கும் பொழுது கூட, Because the church belongs to no other but the Lord himself. ஏனென்றால் சபை ஆண்டவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. And he will never allow his name to be put to a shame. அவர் தன்னுடைய நாமம் அது பக்தி குறைச்சலாக விடவே மாட்டார். In John 6, the other passage that we read, நாம் சுவிசேஷ பாடமாக வாசிக்க it கேட்ட shows யோவான் us 6ஆம் அதிகாரம் a deeper reason why. ஆழமான காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்கிறார். You remember in John chapter 12, after the performing of the changing the water into the wine miracle, யோவான் 2வது அதிகாரத்திலே தண்ணீரை அவர் ரசமாக மாற்றிய அதற்கு பின்னால், and in that
very early encounter of the Lord with the people. இப்படியாக ஆண்டவராகிய இயேசு தன்னுடைய ஊழியத்திலே மக்களை சந்தித்த அந்த முதலாவது அற்புத நாட்களிலே, and as they were in this conversation and almost discourse or even debate, அவர்கள் இந்த காரியத்தை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, Jesus, after that episode, towards the end of chapter 2, he cleanses the temple. இரண்டாவது அது யோவான் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் தேவாலயத்தை சுத்திகரிக்கிறார். Because the nature, the function and the purpose of the temple has been changed. ஏனென்றால் தேவாலயத்திலே அதனுடைய நோக்கங்கள், தேவாலயத்திலே காணப்படக்கூடிய காரியங்கள் அங்கே மாற்றப்பட்டு இருந்தது. That's why the Lord cleanses the temple. ஆகவே தேவாலயத்தை தேவன் சுத்திகரிக்கிறார். He upturned the tables, he made a whip of cords, he drove out all of them. யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், கயிற்றினால் ஒரு சவுக்கை உண்டு பண்ணி அவர்கள் யாவரையும் ஆடு மாடுகளையும் தேவாலயத்துக்கு புறம்பாக துரத்தி விட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். My father's house is not to be made into a house of trade. அவர் சொல்கிறார், என் பிதாவின் வீட்டை வியாபார வீடாக மாற்றி Of course the விடாதீர்கள். people were angry with him. ஜனங்களுக்கு அவர் மேல் கோபம். And they questioned him. அவர்கள் இயேசுவிடத்திலே கேட்கிறார்கள், They thought this was the temple of the Lord. இது தேவனுடைய வீடு, It's so glorious. இது மகிமை உள்ள ஒரு ஆலயம். And Jesus said, destroy this temple, in 3 days I will raise it up again. இயேசு சொல்கிறார் 19வது வசனத்திலே, இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள், 3 நாளைக்குள்ளே நான் இதை எழுப்புவேன். And the Jews say it has taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days? யூதர்கள் சொல்கிறார்கள், 46 வருஷம் இந்த கட்ட செலவானதை 3 நாளைக்குள்ளாக எழுப்புவீரோ? There are two different sets of ideas. 2 விதமான கண்ணோட்டங்கள். They saw the temple 46 years with all the material, with all the secular concept. இந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு, அந்த கற்களை கொண்டு கட்டுவதற்கு 46 ஆண்டுகள். That's why I say it's nothing for you to contribute. ஆகவேதான் நான் சொன்னேன், நம்மால் ஒரு காரியங்களை செய்ய Because in முடியாது. building up the real temple of God, none of us has anything that we can contribute. உண்மையாக தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. It's changing of the minds, the values. நம்முடைய கண்ணோட்டங்கள், நம்முடைய மனப்பான்மைகள் மாற வேண்டும். And so it depends on what we are fed with. நாம் எந்த காரியங்களால் நாம் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் So in என்பதை John பொறுத்தது. chapter 6 it talks about feeding, right? யோவான் 6லே நாம் வாசிக்கிறோம், இப்படியாக அந்த அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுக்கப்பட்டதை குறித்து வாசிக்கிறோம். It's not just those 5,000 who ate, who needed feeding. அங்கே இருந்த அந்த 5000 புருஷர்கள் மட்டும் தேவையானவர்கள் அல்ல. In the modern days of modern health science, and now we are very concerned about eating the right food. இந்த நாட்களிலே சரியான உணவை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே கவனமாக And இருக்கிறோம். also eating correctly. சரியான அளவிலே We are very conscious. கவனமாக இருக்கிறோம். I must confess, these 2 days have been eating a little bit too much. இந்த 2 நாட்களிலே அதிகமாக நான் உணவு எடுத்துக்கொண்டேன். Because of church service and anniversary. Well, whenever you come here, there's always roti prata. இப்படியாக அநேக வைபவங்கள், அநேக நல்ல காரிய இடங்களிலே அதிகமான உணவு. So last night I have to make a decision. நேற்று இரவு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன். I just only ate vegetables. மரக்கறி மட்டும் எடுத்துக்கொள்வேன். But seriously, when you come to John chapter 6, the whole chapter 6 is the emphasis probably was not on the feeding of the 5,000 alone. யோவான் 6வது அதிகாரத்திலே மையமான கருத்து இந்த 5000 பேரை போஷித்தது மட்டுமல்ல. It's after the feeding. அதற்கு பின்னால். And so these people saw, wow, now someone who could feed, and they keep on wanting to make him king, so they will be fed all the time. நான் வாசிக்கிறோம், மக்கள் அவரை ராஜாவாக ஆக்கும்படியாக அவருக்கு பின் சென்றார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஒருவர் போஜனம் கொடுக்கிறார். And when he came to Jesus, and when Jesus saw them say, you came to see me, it's not because of the food. இயேசு சொல்கிறார், நீங்கள் என்னிடத்தில் வருவது உணவுக்காக மட்டுமல்ல, Not the miracle. அற்புதங்கள் மட்டுமல்ல, Because you want the food, want me to feed you all the time. ஏனென்றால் எல்லா வேளைகளிலும் உங்களுக்கு நான் போஜனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். But what did Jesus say to them in verse 27? He said, do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life. யோவான் 6:27 இப்படி சொல்கிறது, அழிந்து போகிற போஜனத்திற்காக அல்ல, நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைநிற்கிற போஜனத்திற்காக
கிரியை நடப்பியுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. So isn't that something better? இது சற்று மேலான ஒரு காரியம் But அல்லவா? as the conversation went on, அப்படி தொடர்ந்து அந்த சம்பாஷணையை நாம் பார்க்கும் பொழுது then you start to see the real reason for them. சரியான காரணத்தை நாம் கண்டுகொள்கிறோம். As we read just now in verse 52, 52வது வசனத்திலே the Jews disputed among themselves. 52வது வசனத்திலே யூதர்கள் தங்களுக்குள்ளாக ஒரு பிரச்சனை கொள்கிறார்கள் என்று You பார்க்கிறோம். dispute only because you don't have a common mind. அவர்களுக்கு வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு மனம். In fact, earlier in verse 41, it says, so the Jews grumbled about him. 43வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் தங்களுக்குள்ளே முறுமுறுக்கிறார்கள் என்று. And then later on in verse 61, you will see that Jesus, knowing in himself that even his disciples were grumbling. 61வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் சீஷர்கள் கூட இதை குறித்து முறுமுறுக்கிறார்கள் என்று இயேசு கண்டார். Jesus were asking them to make sure that the food, the bread that you receive is that which you eat and will never be hungry again. ஆண்டவர் சீஷர்களிடத்தில் தெளிவாக சொல்கிறார், நீங்கள் அழிந்து போகிற போஜனம் அல்ல, நித்திய ஜீவனுக்கான போஜனத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. It comes only from the true living bread which comes down from heaven. அது எங்கிருந்து வருகிறது? அது நித்திய அது ஜீவன் உள்ள பரலோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய மன்னாவாக இருக்கிறது என்று. Your forefathers, Moses and the generation, ate of this manna from heaven and they died in the wilderness. மோசேயும் மற்ற முற்பிதாக்களும் அந்த மன்னாவை அவர்கள் எடுத்தார்கள், அவர்களும் மரித்து போனார்கள். So that should be a lesson for you all. நம் அனைவருக்கும் ஒரு பாடம். Seek only the bread that comes down from heaven, the living bread, which after eating you will not die, and after drinking you will not thirst. பரலோகத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகிற ஜீவ அப்பமாகிய அந்த தேவனுடைய உணவை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because the words that are spoken to you are spirit and truth and life. ஏனென்றால் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது தேவனுடைய ஆவியானவருடைய காரியங்கள். So in order to build the temple of the Lord properly and according to his name in his holiness, and that will be pleasing and acceptable to him in his sight. ஆகவே தேவாலயத்தை தேவனுடைய நாமத்திலே தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடத்திலே தேவன் விரும்புகிறபடி நாம் கட்ட வேண்டும் என்றால் it will depend on what sort of food you have eaten. நாம் எந்த போஜனத்தை உட்கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது. Depending on which version of Bible you read. எப்படியாக நாம் வேதத்தை நாம் படிக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது. I'm not talking about RSV or NIV or ESV. மொழிபெயர்ப்புகளை நான் சொல்லவில்லை. Are you reading in the scriptures values from the world, or you're reading out from the scriptures values that comes only from the Lord? ஆகவே உலக பிரகாரமாக நாம் வேதத்தை நாம் படிக்கிறோமா அல்லது தேவன் தம்முடைய உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக ஆவிக்குரிய முறையிலே வேதத்தை நாம் படிக்கிறோமா? That's why Paul is very concerned. பவுல் அதிக கரிசனை உள்ளவராக Stand இருக்கிறார். firm. நாம் உறுதியாக நிற்க வேண்டும் Put என்று on the சொல்கிறார். whole armor of God. தேவனுடைய முழு சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். The sword of the Spirit is the word, the truth. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய சத்திய வார்த்தையாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். We need to build the temple of the Lord. நாம் தேவனுடைய ஆலயத்தை நாம் கட்ட வேண்டும். There are many temples built by man has been broken or have fallen down. மனிதரால் கட்டப்பட்ட அநேக கட்டடங்கள் விழுந்து போயிருக்கிறது. You look at many dynasties, many countries, many emperors and dictators have all been put down. பல நாடுகளை நாம் பார்க்கிறோம். ராஜ்யங்கள் அவர்கள் கட்டின அந்த பெரிய சர்வாதிகாரிகள் எல்லாம் விழுந்து போயிருக்கிறார்கள். Many hard works of the first generation, second generation of migrants have been built up, but after the third and fourth generations have been lost. முதலாம் இரண்டாம் தலைமுறை அவர்கள் கடின உழைப்பால் கட்டப்பட்ட காரியங்கள் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறைகளிலே விழுந்து போயிருக்கிறது. People need to see real buildings. உண்மையான கட்டிடத்தை உண்மையான கட்டுதலை மக்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும். That can stand above the storm. எந்த ஒரு புயலிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அது தனித்து நிற்கும்படியான ஒரு That காரியம். will not be the same as others where bickerings and quarrels and all wrongdoings are taking place. தவறான ஒரு காரியங்கள் முறுமுறுப்புகள் கலகங்கள் காணும்படியான இடமல்ல. May the Lord bless us. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. And I urge you, my brothers and sisters, to pray for your new vicar. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய போதகருக்காக நீங்கள் It's ஜெபியுங்கள். not because you like him or you don't like him. அவரை பிடிக்கும் பிடிக்காது என்பதற்காக அல்ல.
The church have through very careful thinking process and felt that he is the right person of the Lord to be here at this time. நமக்கு பொருத்தமான ஒரு போதகர் என்று சபையானது முடிவு எடுத்து அவரை நியமித்திருக்கிறது. He is under authority of the Lord. தேவனுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவராக அவர் He இருக்கிறார். is accountable to his master. தம்முடைய தலைவராக தேவனுக்கு பொறுப்புள்ளவராக And he இருக்கிறார். has taken his commitment and given his oath. தன்னுடைய பொருத்தனை அவர் சொல்லி இருக்கிறார். And it is your part as you have responded to stand on the same basis of the word of the Lord for the name of the Lord and for the glory of the Lord to build the church together. தேவனுடைய வார்த்தைக்காக, தேவனுடைய நாமத்துக்காக, தேவனுடைய மகிமைக்காக அவரோடு கூட சேர்ந்து இந்த சபையை கட்டுவோம் என்று நாமும் கூட வாக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். You don't need me to say there are many things within your own community at large, the lot that you could do if you build the temple of the Lord properly. நமக்குள்ளாக நம்முடைய கலாச்சார அடிப்படையிலே நாம் ஆண்டவருக்கான ஆலயத்தை சபையை கட்டுவதற்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு. And I pray that will happen within your fold. நமக்குள்ளாக இந்த காரியங்கள் நடைபெறும் என்று நான் விரும்புகிறேன், நம்புகிறேன். And then the Lord's name be glorified. அப்படியாக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். Even the young people who came up that you prayed for will grow up in the church, in a family that they know they can grow, and enjoy themselves and feel love, and so that they can also give to others as they grow up. நம்முடைய இளைஞர்களும் நல்ல தேவனுடைய அன்பின் அடிப்படையிலே சபையிலே வளர்ந்து அவர்களுமாக தேவனுக்கு தங்களுடைய பங்கை ஊழியத்தை செய்ய நமக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக. And the Lord depends on us. ஆண்டவருடைய உதவி நமக்கு வேண்டும். May the Lord bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு நாம் எழுந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை ஏறெடுப்போம். Let's stand, we declare our faith by reading the Nicene Creed, page 32 of the prayer book. ஜெப புத்தகம் பக்கம் 32. Let's say the Nicene Creed together. சேர்ந்து நாம் சொல்லுவோம். வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், தெய்வத்தில் தெய்வமானவர், ஜோதியில் ஜோதியானவர், மெய் தேவனில் மெய் தேவனானவர், உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர், சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமிடத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாதத்தில் அவதரித்து மனிதரானார். நமக்காக பொந்தி பிலாத்தின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். உயிருள்ளோரையும் மரித்தோரையும் நியாயந்தீர்க்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை. கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரலும் நின்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது சோசரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாயிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியும் விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன். பாவ மன்னிப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்நானத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். மரித்தோர் உயிர் தெழுதலும் மர்மைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கின்றேன். ஆமேன். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம் for the time of intercession. Every eyes closed, every head bow across this century as we come before the Almighty God, the great I am, the supreme controller of this universe. Heavenly Father, gracious Lord, we come before the throne of grace. We come before you, O supreme controller of this universe. We come before the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We come before you in the name of our Lord Jesus Christ, your Son, who is here with us.